پنجاب کے میڈیکل سٹورز پر جعلی اور غیر معیاری ادویات کی فروخت کا انکشاف۔ ڈائریکٹوریٹ آف ڈرگ کنٹرول پنجاب نے 36 ادویات پر الرٹ جاری کر دیا۔ السر کے روکنے، سانس، کان اور جلد کے انفیکشن کی مخصوص ادویات جعلی قرار۔ وٹامن بی، پیٹ کے انفیکشن اور سانس کی بیماریوں کی مخصوص ادویات غیر معیاری نکلی۔ انجیکشن کا پانی، ڈرپس اور بیکٹیریا انفیکشن کی دوائیں بھی غیر معیاری پائی گئیں۔ ڈائریکٹوریٹ آف ڈرگ کنٹرول پنجاب نے ادویات کے استعمال پر پابندی لگا دی۔ میڈیکل سٹورز اور طبی عملے کو ادویات کے متعلقہ بیج واپس بھجوانے کا حکم۔ میڈیکل کالجز کے لیے داخلہ پالیسی منظور۔ ایم ڈی کے ٹیسٹ پاس کرنا لازمی قرار۔ اوورسیز پاکستانی طلبہ کے لیے ایم ڈی کیٹ میں $10,000 فیس مقرر کرنے کا فیصلہ۔ پرائیویٹ میڈیکل کالج لسٹ میں نام آنے پر امیدوار کو یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں 1/3 فیس جمع ہوگی۔ حتمی میرٹ لسٹ آنے کے بعد یو ایچ ایس متعلقہ کالج کو جمع شدہ 1/3 فیس ٹرانسفر کرے گی۔ طلبہ متعلقہ پرائیویٹ میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج میں ہی باقی فیس جمع کروائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت محکمہ صحت سے متعلق اجلاس میں اہم فیصلے۔ نئے میڈیکل کالج کی الگ بلڈنگ بنانے کے بجائے سرکاری یونیورسٹیوں میں ہی میڈیکل بلاک بنانے کی تجویز پر اتفاق۔ نواز شریف میڈیکل سٹی کے جلد قیام کے لیے ضروری اقدامات کرنے کی بھی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے وژن کے تحت عالمی یوم سیاحت کی تقریبات کا انعقاد۔ بہادر خان کے مقبرے کو برقی کمکموں سے روشن کیا گیا۔ مغل دور کا عظیم الشان مقبرہ روشنیوں سے جگمگا اٹھا۔ ڈی جی آثار قدیمہ ظہیر عباس ملک کا کہنا تھا کہ ورثے کی روشنیوں نے نوجوان نسل کو اپنی تہذیبی اقدار سے جوڑنے کا پیغام دیا۔ محکمہ آثار قدیمہ کا مقصد پائیدار سیاحت اور تاریخی ورثے کے تحفظ کو یقینی بنانا ہے۔ عالمی یوم سیاحت پر تاریخی مقامات کی خوبصورتی دنیا کے سامنے اجاگر کی گئی۔ پنجاب میں اسموگ سے نمٹنے کے لیے پہلا جامع منصوبہ تیار۔ ایئر کوالٹی مانیٹرنگ کے 41 مراکز قائم، 12 ڈرون سکواڈز اور 8 ای سکواڈز تعینات، 15 فوگ کینن اور 25 زہریلی گیس تجزیاتی مشینیں فراہم۔ ہر 8 گھنٹے بعد ایئر کوالٹی رپورٹ جاری کرنے کی ہدایت۔ دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں 3 بار جرمانے پر بند کر دی جائیں گی۔ سموگ کی شدت بڑھی تو تعلیمی ادارے اور کاروبار بند کیے جا سکتے ہیں۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب کی زیر صدارت سموگ اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس۔ فضائی آلودگی کا معیار بتانے والے پنجاب کے پہلے جدید نظام کے نفاذ کی منظوری۔ موسم کی تبدیلی کے ساتھ ہی ڈینگی کے ڈنک بھی تیز۔ 24 گھنٹوں میں پنجاب بھر سے 36 کیس رپورٹ۔ لاہور سے ڈینگی کے 6 مریض سامنے آئے۔ پنجاب میں ڈینگی کے کنفرم مریضوں کی تعداد 1214 ہو گئی۔ رواں سال شہر میں ڈینگی کے مریضوں میں خطرناک حد تک اضافہ ہونے کا خدشہ۔ ہسپتالوں میں ڈینگی کاؤنٹرز تاحال غیر فعال۔ ڈینگی کے مریضوں کو علاج معالجے میں مشکلات کا سامنا۔ وزیر صحت کی ڈینگی سے بچاؤ کے لیے SOPs پر عمل درآمد کی ہدایت۔ ڈی جی ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا پنجاب یونیورسٹی کا دورہ۔ طلبہ اور یونیورسٹی انتظامیہ نے ڈی جی ISPR کا پراتفاق استقبال کیا۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی طلبہ سے خصوصی نشست سوالات کے جوابات دیے۔ طلبہ اور فیکلٹی ممبران کا بھارت کو شکست دینے پر پاک فوج کو خراج تحسین۔ مادر وطن کے دفاع میں پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کا بھرپور عزم۔ ڈی جی ISPR کی وائس چانسلر اور فیکلٹی ممبران سے بھی ملاقات۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے آئرلینڈ کی پہلی ریزیڈنٹ سفیر اونیل کی ملاقات۔ تجارتی، تعلیمی، ماحولیاتی، IT اور عوامی روابط پر 2 طرفہ تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ آئرلینڈ کو پنجاب میں سرمایہ کاری کی دعوت، مکمل معاونت کی یقین دہانی۔ اسلام آباد میں آئرش سفارت خانے کا قیام تاریخی پیش رفت قرار۔ تعلقات کو نئی جہت دینے کا عزم۔ موسمیاتی تبدیلی، گرین ٹرانزیشن، ڈیری فارمنگ، لائیو سٹاک اور رینیویبل انرجی میں اشتراک پر زور۔ رحمت ٹاؤن میں مختلف ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح۔ جی ٹی روڈ مناوا میں نئی سڑکوں، سیوریج اور ویلفیئر سینٹر کے قیام کا آغاز۔
स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक शिरकत से खिताब में बोले, तरक्याती कामों में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सैलाब के दौरान वजीर आला समेत तमाम वज़रा ने सैलाब मुतासरीन की मदद की। पाकिस्तान की अवाम खुश नसीब है जिसे पूरी दुनिया में इज्जत मिल रही है। पाकिस्तान को मक्का और मदीना की हिफाजत की जिम्मेदारी मिली, जो खुश नसीबी है। वासा लाहौर की जदीद टेक्नोलॉजी के तहत स्मार्ट वाटर मीटर्स लगाने की तैयारी जोरों पर। वाटर मीटर के कामयाब तजर्बे के बाद इब्तदाई तनसीब का मरहला करीब। पायलट प्रोजेक्ट के तहत जोहर टाउन में 12,000 स्मार्ट मीटर नस्ब होंगे। प्रोजेक्ट की कामयाबी के बाद शहर के 7 लाख वाटर कनेक्शंस पर यही सिस्टम लगाया जाएगा। स्मार्ट वाटर मीटर्स के जरिए पानी के इस्तेमाल की दुरुस्त मॉनिटरिंग मुमकिन और पानी के बिलों में शफाफियत और कमी मुतवक्के होगी। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान से कॉलेज ऑफ फिजिशियंस और सर्जन्स पाकिस्तान के वफद की मुलाकात। CPSP की मुल्की और बैनुल अक़वामी खिदमात को सराहा। सैलाब मुतासरीन के लिए डॉक्टर्स की खिदमात काबिल तहसीन करार। गवर्नर का कहना था कि इदारा बगैर सरकारी फंड्स के मयारी तिब्बी तालीम दे रहा है। ज़िलाई सतह पर माहिर डॉक्टर्स की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। आगाज़ हकूक़ बलूचिस्तान और गैस फराहमी जैसे इक़दाम पेपर्स किया जा रहा है। पंजाब हुकूमत का ग्राम फरोशों के गिर्द शिकंजा मजीद सख्त। 24 घंटों में 12,100 ग्राम फरोशों को जुर्माने। 26 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 149 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जुमान महकमा प्राइस कंट्रोल के मुताबिक नाजायज मुनाफा खोरी और ग्राम फरोशी के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी लाई जा रही है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की कारकर्दगी बजरिया जियो टैगिंग मॉनिटर की जा रही है। कमिश्नर पंजाब सोशल सिक्योरिटी मोहम्मद अली की ज़ेर सदारत इजलास। सोशल सिक्योरिटी हस्पताल फैसलाबाद डायरेक्टोरेट की कारकर्दगी पर गौर। कमिश्नर का फैसलाबाद हस्पताल में कंसल्टेंट की खाली असामियों को फौरी पुर करने का हुक्म। डायरेक्टर MC को फौरी इकदाम की हिदायत। आंखों के ऑपरेशन के लिए मशीन नवाज शरीफ हस्पताल लाहौर, मुल्तान, सरगोधा और फैसल हस्पतालों के दरमियान मुंतकिल करने की हिदायत। कमिश्नर की फैसलाबाद हस्पताल में सफाई अमले की असामियों को आउटसोर्स करने की भी हिदायत। 9 मई के 4 केसेस में हाफिज फरहत अब्बास, नदीम बारा और अली वड़ाइच की अबूरी जमानत में 24 अक्टूबर तक तोसी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अबूरी जमानत के मयाद खत्म होने पर ATC में पेश हुए। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत के ड्यूटी जज अरशद जावेद ने समाअत की। हाफिज फरहत अब्बास ने जिना हाउस हमला केस में तफ्तीश मुकम्मल नहीं की। दीगर मुकदमात में तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है। DSP लीगल जावेद आसिफ का मौक़िफ़। वकला और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर शेखपुरा में झगड़े का केस। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत में 5 वकला की अबूरी जमानत पर समाअत। अदालत ने वकला की अबूरी जमानत में 3 अक्टूबर तक तौसी कर दी। तफ्तीशी से आइंदा समाअत पर रिपोर्ट तलब। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने समाअत की मुल्जिमान का वकला में अमजद अली, गोपेरा, मोहम्मद उस्मान, हफीजुल्ला, अली अरशद और मोहम्मद जाहिद शामिल। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर शेखपुरा नईम अब्बास राना पर ऑफिस में तशद्दुद हुआ। PUBG गेम से मुतासिर होकर मां, भाई और 2 बहनों को कत्ल करने वाले मुल्जिम की 100 साला सजा पर तफसीली फैसला जारी। एडिशनल सेशन जज रियाज अहमद ने 13 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। मुजरिम को 4 कत्लों में 4 दफ़ा उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। मुजरिम की 25 साल सज़ा ख़त्म होने पर अगली 25 साल सज़ा शुरू होगी। प्रोसिक्यूशन केस को साबित करने में कामयाब रही। फ्रांसिक लैब की रिपोर्ट से मुजरिम अली जैन की वक़वा पर मौजूदगी साबित होती है। फैसले का मतन। चेयरमैन एंटी मनी लॉन्ड्रिंग अथॉरिटी मुश्ताक अहमद सुखेरा की CPO आमद। पुलिस के चाको चौबा दस्ते की जानिब से मुश्ताक अहमद सुखेरा को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। साबिक IG पंजाब मुश्ताक सुखेरा ने पुलिस शोहदा की यादगार पर फूल चढ़ाए और फातिहा ख्वानी की। IG पंजाब से चेयरमैन एंटी मनी लॉन्ड्रिंग अथॉरिटी की मुलाकात। कानून नाफिज करने वाले अदारों को एतमाद में लेकर बैनुल सूबाई मैकेनिज्म अपनाने पर इत्तेफाक। डॉक्टर उस्मान अनवर की मुश्ताक सुखेरा को भरपूर ताउन की यकीन दहानी।